गुड मॉर्निंग आज क्लास को मु नवीन बेहरा समस्त को स्वागत जनाऊँ। आमे गत क्लास रे गोटे मैथ आमे छाड़ी थिले जा स्पेशल ओटीटी 2025 रे पढ़ी तार एनालिसिस हम करथले। ए क्वेश्चन जहाँ थिला ता होची सत्य ता पाखरे थिबा टीवीटी को गोपाल को 9000 टंका रे बिक्री करि बारू तार 10% क्षति हैला। पुनश्च गोपाल से टीवीटी को सत्य को 10% लाभ रे बिक्री कला। तेबे या सत्यर शतकड़ा केते क्षति हैला। एटी सत्यर क्षति कथा से पचारछि प्रश्न रे। तेबे लाभ क्षति केतेबेले हिसाब करा जिवो जेतेबेले जणे किणी थिबो एवं ताकू बिकिबो तेबे तार सेही क्षेत्र लाभ क्षेत्र हिसाब करा जिवो। तेबे देखिबा जे सत्यर केमति कोन क्षति होछि। तर सत्य प्रथमे जदि आमे देखिबा 9000 टंका रे बिक्री करछि ना। सॉल्यूशन हम देखिबा टीवीटी रो 9000 टंका बिक्री करा अछि। तेबे बिक्री दाम रो आमे तार क्षति लाभ हिसाब के जानि परिबानी। आमे निहाती किणा दाम दरकार। गोटे जिनसर लाभ क्षति आमे बाहर करिया हेले तार किणा दाम तो निश्चित दरकार एवं जिनस किणा हला पर बिक्री करा जायथिबा मध्ये दरकार। तेबे जाई आमे तार लाभ क्षति बा परसेंटेज लाभ क्षति हिसाब करि परिबा। तबे ए क्षेत्र रे आमे टीवी रो किणा दाम देखिबा। मन कर जाऊ जदि आमे केमिति 100 को नै करथाउ ना 10% क्षति। जदि 10% क्षति तेबे एई क्षति रु आमे किणा दाम बाहर करे आम पई कष्ट। बिक्री दाम अछि 9000 टंका। तर बिक्री दाम अछि केते बिक्री दाम अछि समान 9000 टंका। तो किणा दाम तो निहार दरकार नहले हमें लाभ क्षति रो परसेंटेज केमिति हिसाब करिबा। 9000 टंका रे बिक्री कर देबा तर 10% क्षति होला। तर क्षति नि 10% क्षति रो अर्थ होउची जदी किणा दाम 100 टंका हुए बिक्री दाम केते हबो ना 90 हबो। 100 किणा दाम रे बिक्री दाम 90 टंका हबा कथा। 10% क्षति रो अर्थ है। किंतु आमे तो बिक्री दाम रो किणा दाम पाइबा। तेबे आमे केमति बाहर करिबा ए जिंसटा को आमे ओलटै दबा। तले 90 टंका बिक्री दाम बेले 90 टंका बिक्री दाम बेले किणा दाम केते हबो ना 100 टंका। 90 टंका बिक्री दाम बेले किणा दाम 100 टंका। ऐक्य धारा कले 1 टंका बिक्री दाम बेले 1 टंका बिक्री दाम बेले किणा दाम केते हबो ना 100 विभक्त को 90 टंका। अच्छा से केतरा बिक्री करछि 9000 टंका बिक्री करछि। ताल 9000 टंका बिक्री दाम बेले 9000 टंका बिक्री दाम बेले किणा दाम केते हबो ना 100 विभक्त को 90 गुणन 9000। तले 90 इथरे काटी दे एटा हो 100 into 100 होची 10000 टंका। ताले 10000 टंका से जिंस तो किनिला किए ना सत्य किनता 10000 टंका रे जिंस। अच्छा 10000 टंका बिक्री 10000 टंका किनिथिला 9000 टंका बिक्री कर देछि। त से किनिथिला एवं बिक्री करछि तेणु तार 10% क्षति है। जेते परसेंट क्षति होता क्षति है। किंतु पुनः गोपाल को टीवी को 10% लाभ रे बिक्री कला। ताले गोपाल पाई टीवी रो किणा दाम केते आसीबो ना ये जतिरा बिक्री कला। ये बिक्री कला 9000 टंका रे। तो गोपाल पाई टीवी रो किणा दाम होची 9000 टंका। अच्छा गोपाल 10% लाभ रे बिक्री कला। ताले लाभ होची 10%।
10% ଲାଭ 10% ଲାଭ ଆମେ ଏଇ ଉପର ଧାରା ଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 10% ଲାଭ ମାନେ 9,000 ଟଙ୍କାର 10% ବାହାର କରିବା 9,000 ଟଙ୍କାର 10% ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ 9,000 ଗୁଣନ 10/100 ତାହେଲେ 10 10 100 ଏଠୁ କାଟିଦେଲେ ଏଟା ଯିବ 900 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା 900 ଟଙ୍କା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ 10% ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ତାମାନେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଟିଭିର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଟିଭିର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହବ ନା 9,000 ଟଙ୍କା ସେ କିଣିଛି ଆଉ 900 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଲାଭ କଲାଣି 10% 900 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 9,900 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଟିଭିଟାକୁ ବିକିଲା କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କି ବିକିଲା ନା ଗୋପାଳ ବିକିଲା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କିଣିଲା ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ କେତେ ହେଲା ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ କେତେ ହେଲା ନା ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ ହେଇଗଲା 9,900 ଟଙ୍କା 9,900 ଟଙ୍କା ତେବେ ସତ୍ୟ 9,900 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ତାକୁ ବିକିଛି କି ସତ୍ୟ ତ ବିକିନି ନା କେବଳ କିଣିଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ତେବେ ସିଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା 10% କ୍ଷତିରେ ତାମାନେ 900 କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ନା 9,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି 10,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ 9,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ 10% ଲସ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ କିଣିଛି ପୁନର୍ବାର ମନେ କରିତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ନଥିଲା ତାପରେ ଟିଭି ନେଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ କିଣୁ ମାନେ ସେ ଗୋପାଳ ଠାରୁ କିଣୁ ଆଉ ଯାହା ଠାରୁ କିଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କିଣିଛି ନା ତ ବିକ୍ରି କରିନି ନା ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରିନି ସେ କେବଳ କିଣିଛି ତାର ବିକ୍ରି ଦାମ ଆଉ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବିକ୍ରି ଦାମ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଯେହେତୁ କିଣା ଦାମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ ପୁନର୍ବାର ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାର ଭାବିଦେବା ଯେ ତାର ନୂଆ ଟିଭି କିଣିଲା ଭଳି ସେ କିଣିଲା ତାପରେ ଟିଭି ନଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଖଟେଇଲା ଟିଭି କିଣିଲା ଟଙ୍କା ଖଟେଇନି ସେ କିଛି ଟିଭି କିଣିଛି ତେବେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ନ କରିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଉଛେ ଜିନିଷ କିଣୁଛେ ଆମର ସେଠି ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା କିଣିଲା ପରେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା କମ ଦାମରେ ବିକିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହବ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲାଭ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଷତି ଲାଭ ବିଭକ୍ତ କିଣା ଦାମ ଗୁଣ 100 କରି ବାହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ କିଣା ଦାମ ଗୁଣ 100 କରି ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା କେବଳ କିଣିଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିନି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଏଇଠି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆମେ କଥାରେ କହିଦଉ ଆଉ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ ଏଟା କଥାରେ କହୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ସେମିତି କିଛି ହିସାବ ପାଇପାରିବାନି ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲାଭ ଯୋଉ କ୍ଷତି ତାର ହେଇଥିଲା 10% ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 10% ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସେଇ 10% ନା ବଢିଛି ନା କମିଛି ଆମେ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ପଶିଗଲେ ତାହେଲେ ଗଣିତ କରିପାରିବାନି ଗଣିତ କଣ କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ ବି କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଷତି ସେଇ 10% ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର କେତେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇ 10% ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଯଦି କଷୁଥିବା ତେବେ ଏ ଗଣିତର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି କ୍ଷତି ସେହି 10% ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଷତି ତାର ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ସେ ବିକ୍ରି କରେନି ଜଣେ କିଣିବ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବ ତେବେ ତାର ଲାଭ କ୍ଷତି ଉଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲାଭ କ୍ଷତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲାଭ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ସେ କିଣିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭାବିନଥିଲି ଜାଣିକି ନୂଆ କିଣିଲା ଭଳିଆ କିଣିଛି ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରେନି ତେଣୁ ତାର ଲାଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ନାହିଁ ତେଣୁ ହୋଲ ଉପରେ ମୋଟ ଉପରେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 10% କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 10% କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସଲ୍ୟୁସନ ବୁଝା ପଡିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କୋଉମାନେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନି
ତଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଗଣିତଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବ।